वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत शब्द गुर पीरा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हजूरी विच दूरों नेड़ेों चल करके शाम के दीवाना दियां हाजरियां भरते हुए समय नूं आप जी सफला बना रहे हो। सतगुरां दी पवित्र पावन अमृतमयी कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले धर्म सिंह ने अपने राजे कवल नैन नूं जाके ये आख्या, शहरों बाहर 3 फकीर आए ने जिन्हां विचों एक नित भोजन छकदा है, 2 7 दिनां दे भुखे प्यासे बैठे ने। मैं भोजन लैके गया पर छकण तो इनकार कर दिता। भी इस राज दे राजे अंदर एक बहुत वड्डा अवगण है, अवगणा दे भरियां दे हत्थ दा असीं भोजन नहीं छकदे। सुन के राजे नूं बड़ा अचंभा होया। गुरु नानक पातशाह जी दे चरनां विच आके मस्तक टेकिया, पुछदा, हजूर की गुनाह मेरे तो हो गया, कृपा करके दसो। सतगुरु कहंदे, भाई बेशक 17 राजियां तो तू ईन नहीं मनाउंदा, कदे चढ़ के नहीं जांदा, पर तेरे मन विच सरूर है भी वो राजे मेरा पानी भरदे ने, ये सूक्ष्म होंदे है। कहंदा जी बख्श लो। सतगुर कहंदे राजे सुधर सैन दी आग्या मन्निया कर। कहंदा जी उन्हां दे चौकीदारां दे कुत्तियां दी चरण धूड़ भी मैनूं प्रवान है, अपना बना लो, पर कृपा करके मैनूं मेरे पूर्वले जन्म बारे दसो। गुरु बाबा जी कहंदे राजे जनक दा तू सेवक सी, ना सी तेरा सफा चंद, बड़ा प्रेम तैनूं राजा जनक करदा है, तू भी बड़ी शरधा ते भावना नाल सेवा करदा है। गया सी आत्मक ज्ञान लैण। एक दिन राजे नूं प्यास लगी, उहदे मन विच फुरना आया, क्यों ना मैं पहाड़ां पर्वतां ते ग्लेशियर दा ठंडा पानी मंगा के पी ਲਾਂ। तैनूं हुक्म कीता तू पानी लैण चलिया गया। राजे कवल नैन ने गुरु नानक साहब जी की रसना तो ये बोल सुने जो पास्ट विच हो चुके ने, पिछले जन्म विच हज़ारां साल पहला बीते आ, दांगी रह गया। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने विस्तार सहित सुनिया। आओ जी कुछ समा मन बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, प्रेम दी पाओ सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनिया इस को कीन पियाना, मग में इस कल्प उठाना। भाई बाला जी ये पावन कथा सुना रहे ने। दूजे सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज बड़ी भावना नाल, प्रेम नाल, शिद्दत नाल इस कथा नूं आम ਸਰੋਤਿਆਂ दे वांग बैठ के सरवण कर रहे। इधर गुरु बाबा गुरु नानक पातशाह राजे कवल नैन नूं उहदे पिछले जन्म का विस्तार अपनी रसना तो दसदे आ, ते राजा सतगुरां दे सामने अखां बंद करके बैठा, चौंकड़ा ला के सुरत करके उसे जन्म की उसे गल नूं उस समय नूं चेते करदा। साडे नाल कोई भी घटी होवे घटना अज तो 10 साल पहला
50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਜਨਮ ਦੀ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਹਿਮਗਿਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਿਮ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਗਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੰਡਾ ਜਲ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਏ। ਹੋਂਜੇ ਹੁਤੋ ਕਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਰੇਸ਼ਾ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਤ ਨਦੇਸ਼ਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਜਲ ਭਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਟੋਰਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਬਣਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖੋ। ਚੰਗਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਸੁਖ ਬਿਲਾਸ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਸੋ, ਚਹਿਤ ਜੋਰ ਦੇ ਮਕਾਵਤ ਤਾਸੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ। ਖਿਆਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਖਿਆਲ ਲੈਣਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਲ ਫਰਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਏ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੀ ਬੜੀ ਵੇਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਫਾ ਚੰਦ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਏ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਠੰਡੇ ਸੀਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵਾਂ।
ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਨਿਓ ਨੀਰ ਜਨਕ ਨਿਰਪ ਜਾਹੀ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਗੜਬਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਖੀ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਵਾਕਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਆ? ਪਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਚਾ ਕੋਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ, ਪਿਓਰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਭੰਗੂ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜੀ ਜਾਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਪਰ ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਲ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 76% 71% ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧ ਲਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਕ ਤੇ ਲਿਆ, ਜਲ ਪੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਫੁਰਨਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਲ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਆਈ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਵੜ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਲ ਛਕ ਲੈ। ਸਫਾ ਚੰਦ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਛਕਾਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯੋ ਪਾਨ ਜਲ ਔਰ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਤੁਝ ਸੋ ਭੂਪਤ ਬਚਨ ਆਹਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੜਬਾ ਭਰਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਾ ਨਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਚੰਦਰਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫੁੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੁਰਾਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਫਾ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗ ਲਿਓ ਅਵਲਾਖ ਜੋ ਤੇਰੇ, ਦੇਉ ਪਦਾਰਥ ਤਨਕ ਨਾ ਦੇਰੀ। ਵੇਖ ਸਫਾ ਚੰਦ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤਨਕ ਮਾਤਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਹੱਸੂ ਉਹ ਵੀ। ਲੈ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਤੇ ਕਹਾ ਨ ਮੋਕੋ ਚਾਹੋ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਨ੍ਰਿਪ ਜੀ ਤੁਮ ਪਾਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਮਰਜ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਉਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਈਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਫਾ ਚੰਦ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਟੁੱਟ ਪਇਓ ਨਹਿ ਸੋਚ ਬਖਾਨਾ, ਹੈ ਬਹਾਦੁਰ ਆਨਨ ਸ਼ਰਮਾਨਾ। ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜੂ, 40 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਤਾ ਚੱਟੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਨਕ ਨਰੇਸ਼, ਸਭ ਜਾਨੀ ਚਿਤਵਿਓ ਹੈ ਜੈਸਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰਦਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਖਤ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਖੜਾ ਗੇਟ ਤੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਖੜਨਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੰਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਆ, ਲਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਕਾਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀਦੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਫੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗਦਾਫੀ ਬਾਰੇ? 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ। ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾਮ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਏ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਔਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਥੋਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਝ ਸੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਬਾਚਾ, ਤੈਂ ਤੋ ਕੀਨ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਜਾਚਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਸਫਾ ਚੰਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਲਏ ਇੱਕਦਮ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਬਚਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਗ ਮੇ ਜਬ ਸੰਕਲਪ ਪਾ, ਤਬ ਹੀ ਜਾਚਨ ਕੀਨਾ। ਹਮ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲ ਨ੍ਰਿਪ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਦੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਜਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਾਫਿਆ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਸਫਾ ਚੰਦ ਨੇ ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਏ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਏ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਡਾਢਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਕਰ ਤੈਂ ਬੰਦੇ ਦਵੇ ਹੱਥ,
ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਭੂਪਤ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਮੰਗਣ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦੇਤਾ। ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦੇਤਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦੇਤਾ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਭੂਲਿਆ, ਮੰਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਫਾ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੇਤ ਮੈਂ ਸੇਵੇ, ਤੇ ਰਹਿਓ ਨ ਪਾਇਓ ਭੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ? ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕੋ ਬੁਲਾਏ। ਸਫਾ ਚੰਦ ਰੂਪ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਨਕ ਕਹਿਓ ਕਲ ਕਾਲਮ ਯਾਰੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ ਚ ਸੰਕਲਪ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ, ਸੋਚੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਗ ਆਏਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਲਯੁਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਿਓ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਭੈੜੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਲਯੁਗ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾਂ ਮਾਹੇ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਭਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਹੋਣ, ਸੜ ਜਿਓ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲਯੁਗ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੜਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦ ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਜਦ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਆਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ 5000-5500 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨਾ, ਕਰੈ ਜਗਤ ਕੇ ਬੰਦ
ਬੰਧਨ ਹਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਭਾ ਚੰਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰੱਬ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਨਾ ਚਿਰੜ ਭੁੰਡੀ ਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕਦੀ। ਆ ਤੇ ਕਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਰਮੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ 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 ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਰੱਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਏ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਪੂਰਬ ਪਰ ਸੰਗਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਭੂਰ ਅਮੰਗਾ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਵਲ ਨੈਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਤਿਆਗੀ, ਸੰਤੋਖੀ, ਨਿਰਮੋਹੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਤੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ, ਨੀਲਾ ਜੋੜਾ, ਪੈਰ 'ਚ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਲੇਖਾ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਲੜ ਪਿਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਲੜ ਪਈ ਦੁਨੀਆ। ਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਲ ਨੈਣ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਪਰ ਉਜਾਏ ਪਗ ਹੈਵ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਬਿਨੈ ਕਰੀ ਬੋ ਭਾਂਤ ਪਰ ਬੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੰਮਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਕੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਿਆ ਏ। ਤੁਮ ਤੇ ਅਪਰ ਮਿਲੇ ਕੋ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾ ਦੁਖ ਦੂਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊ, ਗੁਰੂ ਕਹਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਪ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨਗਰ ਮਿਹ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ,
ਬੈਠੋ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਬਚਿਤਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 17 ਰਾਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਂ। 17 ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਨ ਐਡਾ ਢੀਠ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਫੇਰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਧਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ, ਆਨੇ ਨਗਰ ਭਾਉ ਔਰ ਧਰ ਕੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ? ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜਾ, ਐਡਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਹ ਕੰਚਨ ਕੋ ਮੰਦਰ ਸੋਹਤ, ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਝਾਲਰ ਮਨ ਮੋਹਤ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਏਗਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ? ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਪਲੰਗੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ, ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ। ਆਏ ਨੇ ਸਜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਿਚਰ ਚਿਰ ਪਰ ਜੰਕੜ ਸਾਵਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਸਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਰ ਮਿਹਨਤ, ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਚਾਹੋ। ਉਹ ਚਾਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਾਨਾ ਭਾ
ਜਾਤਨ ਸੇਵਾ ਖਾਨੀ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਨ੍ਰਿਪ ਕਰ ਸੁਹਾਨੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਖਤਮ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਖਤਮ, ਸਮਝ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਜੇ ਵੜ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਛੱਟੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ, ਦਾਗ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਊ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਹਿ ਚਿਰ ਕਾਲ ਬਸੇ ਜਗ ਤੀਸ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਿਰਭੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ। ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਬਸ ਮਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਸਰਬ ਰੂਪ ਮਹਿ ਏਕ ਲਖਾਇਆ ਮਨ ਤੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਦੁਬਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ 17 ਰਾਜੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਪ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੱਛਰ ਲੜ ਜੇ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਗੱਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਭਰਿੰਡਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੂੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਲੜ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚੱਪਲ ਨਾਲ, ਕਾਕਰਚ ਆ ਜੇ ਕਿੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਚਲਿਆ ਜਾਊ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਡਾ ਨੀਵਾਂ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਥੰਮ ਤੇ ਚੜਿਆ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਪਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਟੀ ਤੇ ਪੂੰਝੇ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਧਰਮੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਐਡੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ, ਇੰਨਾ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਖੋ, ਨਾ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਭੈ ਵਿਰੋਧ ਦੁਬਦਾ ਕੱਢਦੀ, ਦੁਬਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਥਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰ ਦੋ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ, ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਬਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਨ ਤੇ ਕੀਨ ਸਮਾਸਾ, ਬੜੋ ਪਰ ਸੰਗ ਸੋ ਥੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਨਦੀਪ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਚੋਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਤਾਏ ਹੋਣੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2% ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ। 98% ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਏ, ਕੀਰਤ ਹੋਵਨ ਲੱਗੀ ਸੁਹਾਈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਵਾਬ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਗਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟਿਕਨੈਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।